with the hopes of rivaling games like World of Warcraft, Minecraft, or Horizon Worlds, which, as you know, is Facebook's metaverse game. И она будет соответствовать тем играм, которые он назвал. Это Minecraft, это война World of the Tanks, война танков и так далее, которым сейчас и метавселенную, которую делает Facebook. То есть мы будем конкурентами им, я думаю, очень серьезным конкурентами. But without further ado, let me show you what this game is all about and present it for you all live with the screen share. Я хочу просто показать вам сейчас, что эта игра, значит, как она будет работать, чтобы много не говорить, я покажу вам игру и объясню немножко игровое состояние. Окей? This is our character creation screen. It is the first screen a player will see. It's where you get to create an avatar of yourself. Это первый экран, который играющий будет видеть. Это экран, на котором вы выберете своего аватара, создадите своего аватара. The avatar is highly customizable and can be an expression of yourself and who you are. It's also what you'll be able to dress your NFTs on. Это аватар будет сделан, он будет персонализирован под вас и будет одет, соответственно, и экипирован весь в NFT, так называемый шмот по игровому. So this is the opening island. It is a natural island that is filled with natural resources. Это натуральный остров, который полный натуральными ресурсами. It's the sort of island where players would go to gather raw materials, which they would use in creating more advanced items. И на этот остров играющий будет прилетать, чтобы добывать сырье, чтобы потом это сырье уже продавать и менять на новые игровые вещи. All of these items are NFT tokens or ERC20s or ERC1155s and will all be tradable on various blockchains. Все эти активы, они находятся это будет ERC20, ERC721 и ERC1155. И они могут быть, ими можно торговать. Окей. As you can see over here, this is one of our spaceships. The spaceship will also be a tradable NFT available to the networkers to sell. И вы видите корабль, это тоже NFT, который вы можете потом торговать, продавать, покупать. Это тоже NFT. One part of having this as a space game is the idea that we have a massive scale to the game, that the galaxy will be filled with very many planets that people can network on or visit. Идея этой игры – это множество планет, которые и идея этого корабля, вашего корабля, чтобы достичь этих планет, где будут различные условия, различные вещи, и вы можете их посетить на этом корабле. And we believe in a massive scale where any planet that you see is one that you can travel to. And all of these asteroids you can see are also resources you can collect. И вы видите планету, которую вы можете посетить, и астероиды, в которые есть тоже сырье, которое можете добывать с этих астероидов. Because all of these items are on the blockchain, we can offer people DeFi smart contracts where you're able to treat your virtual assets like financial instruments. И потому, так как все это на блокчейн, у вас будет децентрализованный DeFi-контракт, смарт-контракт, который позволяет вам владеть всеми активами, которые вы добываете, которые вы будете производить. Because this game is massively multiplayer, I wanted to speak a little bit about how we make it all possible and what our secret sauce is. И эта игра для множественных пользователей, и я немножко хочу открыть секрет, почему это возможно, почему это можно будет сделать в этой игре. The way we've made this all possible is through a technique that we created called byte streaming. What byte streaming has allowed us to do is it's allowed us to reduce the costs of servers for data by 140 times. Значит, мы создали байт-стрим, такой поток байтов, если в переводе сказать, это специальная технология, которая позволяет сократить расходы на игру в 140 раз. Круто. The way we achieved this was by reducing encrypted packet size from 2048 bytes to 16 bytes per packet. And this
advance allows us to be very competitive compared to any other game that is in the market that's doing anything multiplayer. И мы сократили размер байта. What's the initial byte in the other games? So the encrypted packets are normally 2048, and we've reduced it to 16. So what that means in real terms... Yeah, just a second. Обычный файл это 2048, криптофайл, мы его сократили вот до 16. Okay? So what that means in real terms is to play this game uses about 3 megabytes an hour, whereas Netflix is using over 1,000 megabytes an hour for comparison. Чтобы играть в эту игру, нужно 3 мегабайта в час, а Netflix использует, допустим, Netflix использует 1000 мегабайт в час. This big advantage allows us to make the game incredibly accessible so that we can offer the game on all sorts of platforms. И это позволяет нам дать возможность использовать эту игру на всякого рода платформах. Which means we can bring the game to PlayStation 5, Xbox, Android, VR, AR, PC, Mac, Linux, everything you can think of, the game will be on. And you can imagine this world in VR as well. То есть он объяснил, что на всех устройствах, на всех Xbox, на компьютерах, на мобильных телефонах, и может принести VR, то есть все, что на Linux, на Windows и так далее, и так далее. То есть эта игра может играться везде, на любой платформе, и, соответственно, позволит нам эту игру привести в VR, соответственно, при минимальных расходах мегабайта играющего. This room that we're in now is the Galactic Exchange. This is where players will be able to trade their crypto and NFTs in-game. Вот мы сейчас находимся в Galactic Exchange, на Galactic бирже, в которой вы можете поменять свои активы, поменять, купить, продать, продать и получить деньги, перевести на другие кошельки. They'll also be able to trade bonds in this exchange, and this brings me to our bond system, which is how we monetize the game. И на этой бирже мы также можете покупать и продавать бонды, которые, значит, приводят нас к тому моменту, я вам объясню, как мы можем монетизировать эту игру. While the game is free to try, where you'll get access to certain planets, the bond represents a subscription to the game for premium access to the whole galaxy. Эта игра free-to-play, то есть бесплатная, то есть все могут играть бесплатно, но дает доступ к ограниченным планетам, к ограниченным галактикам, и чтобы, значит, уже дальше развиваться, сделана система бондов, в которой вы можете за фиатные деньги покупать эти бонды и, то есть, иметь доступ ко всей, полностью ко всем галактикам, ко всей игре. Но изначально эта игра free-to-play, игра бесплатная для любого человека. The bond is also a tradable subscription, so that is a stable coin, which means whatever amount you purchase the bond for, a bond will always be exchangeable for that amount in stable currency. Окей, значит, бонд покупается за фиатные деньги, но это Web2, а Web3 он становится stablecoin, то есть это is USDT or USDC? What we use? It'll be probably USDC, yeah. USDC. Это будет USDC по ту же цену, которую вы заплатили в фиатных деньгах. Not only is the bond stable, but it's also a world first from a gaming perspective because we're able to onboard fiat Web2 gamers into the Web3 space without a direct crypto requirement. И это впервые в истории вообще игр, когда мы можем с помощью, не меняя привычек играющих, тратя фиатные деньги, то есть игроки покупают бонды за фиатные деньги, без всяких условий из мира Web3, создания там, ну, скажем так, ухудшающие их опыт или не соответствующих опыту уже игр в обычных AAA класса, 3A класса игр, они без изменения опыта переходят в Web3. And this access to Web 2.0 gamers means that we'll have a much larger gaming audience than almost any other Web3 product, which is very exciting. И вот эта система бондов, она предоставит нам возможность иметь в нашей игре гораздо больше играющих, чем в любой другой игре из мира Web3, который сейчас существует.
И это очень-очень круто, очень здорово. And now I wanted to talk about how the bond system ties into our tokenomics, which is very important. И сейчас расскажу, как бондовая система будет присоединена к нашей токеномике. Essentially, we have a VARA token, which is a deflationary token with a limited supply. У нас есть свой токен, называется VARA токен, с дефляционным, это дефляционный токен с ограниченным выпуском, называется VARA. What you can do with this token is you can stake it, and every time a user buys a bond, 50% of the profit from purchasing a bond is used to buy some VARA tokens and burn them, creating the deflationary supply, and the rest is sent to the stakers. Окей, значит, когда 50% от цены бонда, то есть вот 50% от покупки пойдет на... Вы можете свои VARA токены поставить на стейкинг, и когда кто-то покупает бонд, 50% идет на сжигание токенов, и, соответственно, идет на тех, кто... Прибыль идет на тех, кто сделал стейкинг своих VARA токенов. And to that end, over 30% of our VARA token allocation is dedicated to Star Horizons. И 30% наших VARA токенов, они будут выданы в нашу корпорацию Star Horizon. Cool, and thank you. That is the conclusion of the demo. Окей, и спасибо за внимание. Это, значит, то, что я хотел сегодня рассказать и показать вам.